Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I'm fine. I think that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Today I present a wonderful presentation, especially of class 9 and 10. My dear students, before starting my class, let me introduce myself. This is Shukura Ali Khan, Assistant Teacher English, Nalda Secondary School, Nalda Fokirat Bagarat. Look at the following pictures. He is a great son. Who is he, my dear students? He is a great son of our country. What do you know about him? My dear students, what do you know about him? Yes, he is Zohir Rayan. Can anyone tell what his dream was? My dear students, can anyone tell what his dream was? Yes, he has the dream of the freedom of Bangladesh. So our today's lesson is they had dreamed to Unit 10, Lesson 4. Learning outcomes of the lesson. After studying this lesson, learners will be able to ask and answer question, read and understand text, complete the deed using appropriate information, complete sentences. Let us see some keywords and their meaning. Words: procession, meaning a number of people or vehicles moving forward in an orderly fashion, especially as part of a ceremony. Capture, capture means take into one's possession or control by force. Capture, capture means take into one's possession or control by force. Atrocity means an extremely wicked or cruel act, typically one involving physical violence or injury. Protest. Protest means a statement or action expressing disapproval of or objection to something. Collaborator. Collaborator means a person who cooperates treacherously with an enemy, a defector. Read the passage, my dear students. Zohir Rayan Zohir Rayan was one of the most talented filmmaker in Bangladesh. জহির রায়ান ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম মেধাবী নির্মাতা ছিলেন জহির রায়ান। He was born on 9 August 1935 in the village মধুপুর in ফেনী ডিস্ট্রিক্ট। তিনি ফেনী জেলার মধুপুর গ্রামে 1935 সালের 19 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য 10 স্টুডেন্ট হু গো আউট ইন এ প্রসেশন অন 21 February 1952 ডিসপাইট এ ban on such activities. তিনি 10 জন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালের কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মিছিলে যোগদান করেছিলেন। অ্যাজ আ রিজাল্ট হি অ্যান্ড মেনি আদার ওয়ার অ্যারেস্টেড অ্যান্ড টেকেন টু প্রিজন। যার ফলশ্রুতিতে তাকে ও আরও অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জেলে পাঠানো হয়েছিল। Rayan was also present at the historical meeting of Amtala on February 21, 1952. জহির রায়ান 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি আমতলায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সভাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইন 1971 হি জয়েন দ্য লিবারেশন ওয়ার।
তিনি in the mass movement in he also took part in the mass movement in 1969. তিনি 1969 সালের গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। in 1971 he joined the liberation war, এবং 1971 সালে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। all through his life, তার জীবনব্যাপী জহির রায়ান dreamed of a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. সারা জীবনব্যাপী জহির রায়ানের গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। সে সমাজ কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, সেই সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যে সমাজ কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। হি হ্যাড মেনি ড্রিমস অ্যাবাউট আওয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের চলচ্চিত্র সংস্থা নিয়েও তার অনেক স্বপ্ন ছিল। হি মেড আ লেজেন্ডারি ফিল্ম, জীবন থেকে নেওয়া, বেজ অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ 1952। তিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক জীবন থেকে নেওয়া নামক কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। It was a protest against the autocratic government then ruling our country. এটি ছিল সে সময় আমাদের দেশকে শাসনকারী স্বৈরতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে তার একটা প্রতিবাদ। দ্য ফ্যামিলি portrayed in that film symbolically represent ইস্ট পাকিস্তান। ওই চলচ্চিত্রের যে পরিবারকে দেখানো হয়েছিল তা ছিল প্রতীক রূপে উপস্থাপিত এই পূর্ব পাকিস্তান। দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ রুল বাই অ্যান অটোক্র্যাট who had to go to the prison for the conspiracy. পরিবারটির একজন স্বৈরাচারী দ্বারা শাসিত হতে থাকে এবং ষড়যন্ত্রের জন্য তাকে কারাগারেও যেতে হয়েছিল। You have seen here 3 pictures: সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘোষাক। Celebrated filmmaker like Satyajit Ray, Mrinal Sen and Hrithik Ghoshak appreciate this film. প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ যেমন এই জায়গায় আমরা ছবি দেখছি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক এই চলচ্চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। Ryan gave all his money and film made the freedom fighter trust that he got from his film shows. এই চলচ্চিত্র থেকে আয়কৃত সকল অর্থ রায়হান অর্থাৎ জহির রায়হান মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টে জমা দিয়েছিলেন। Besides, পাশাপাশি his great documentary on Pakistani atrocities, Stop Genocide, helped create world sentiment in favor of a liberation war. পাশাপাশি তাছাড়াও পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্রের উপর তার বিখ্যাত ডকুমেন্টারি স্টপ জেনোসাইড আমাদের যুদ্ধের পক্ষে বৈশ্বিক মতামত গঠনে সহায়তা করেছিল। অস্ট্রোসিটিস ডকুমেন্টারি অন পাকিস্তানি অস্ট্রোসিটি, পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের উপর। 13 ডিসেম্বর 1971, 1971 সালের 30 ডিসেম্বর, সামওয়ান ইনফর্ম রায়হান অ্যাবাউট অ্যান অ্যাড্রেস সামওয়্যার অ্যাট মিরপুর। 1971 সালের 30 ডিসেম্বর কেউ একজন রায়হানকে মিরপুরের একটি ঠিকানা সম্পর্কে জানালো। হোয়ার হি মাইট ফাইন্ড হিজ ব্রাদার, যেখানে তিনি তার ভাইকে খুঁজে পেলেন। দ্য ফেমাস রাইটার শহীদুল্লাহ কায়সার, বিখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার, হু হ্যাড গান মিসিং ফ্রম 14 ডিসেম্বর 1971, যিনি 14 ডিসেম্বর 1971 থেকে 71 সাল হতে নিখোঁজ ছিলেন। Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborators during the last days of the war. এবং যুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে কায়সার পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও
ও স্থানীয় দালালদের কর্তৃক ধৃত হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা এই জায়গা দেখলাম যে পাকিস্তান আমলের সময় এ দেশের পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে কোলাবোরেটর ছিল, অর্থাৎ যারা দালাল ছিল, তারা কিভাবে লোকজনদেরকে নিয়ে যায়, তাদের সাথে এক করে রাখতো এবং পরবর্তীতে মারে ফেলতো তাদের, তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে শহীদুল্লাহ কায়সার। আমরা দেখছি ছবিতে শহীদুল্লাহ কায়সারের ছবি দেখা যাচ্ছে, চশমা পরিহিত ডান সাইডে শহীদুল্লাহ কায়সার। Accordingly, Rayhan left home to get his brother back, but he never returned. এই কারণে রায়ান তার ভাইকে ফিরে পাওয়ার জন্য বাসা ত্যাগ করেন, কিন্তু আর কখনো ফিরে এলেন না। তিনি ফিরে এলেন না। He could see the emergence of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother. জহির রায়ানের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল, তিনি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ শুরু দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তিনি তার ভাইকে নিয়ে ফিরে আসতে পারেননি। And it's a pity that this dream could not live to see his dream come true. এটা অত্যন্ত দুঃখের যে এই স্বপ্নদ্রষ্টা তার সত্যি স্বপ্ন দেখার জন্য বেঁচে থাকতে পারলেন না। আমরা একটা টাচ স্টোরি পড়লাম জহির রায়ানের গল্প থেকে। জহির রায়ান একজন ফিল্ম নির্মাতা ছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখনও কিন্তু সে বসে নেই। 1952 ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে 1969 গণ অভ্যুত্থানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য 1971 সালের স্বাধীনতা যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করল। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর তিনি কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন করে। তার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। তার এই জীবন থেকে নেওয়া যে কাব্যগ্রন্থ আমরা যা পড়লাম, জীবন থেকে নেওয়া যে কাব্যগ্রন্থ 1952 সালে তিনি যেটা নির্মাণ করেছিলেন একটি পরিবার নিয়ে, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ ছিল, এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেই প্রতিবাদটি সে তুলে চলেছিল। একটা পরিবারকে নিয়ে প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেছিল, যেটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের একটা পরিবার, যা থেকে পরিবারটি একজন স্বৈর শাসক দ্বারা শাসিত হতে থাকে। তার ষড়যন্ত্রের জন্য তাকে কিন্তু আবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ তারপর কিন্তু দেখলো যুদ্ধের সময় তার ভাই মিসিং ছিল। 30শে ডিসেম্বর 1971 সালের 30শে ডিসেম্বর কেউ একজন বলল যে মিরপুরের একটি ঠিকানা সম্পর্কে জানানো যে তার ভাই আছে। তিনি যায় দেখেন তার ভাই আছে শহীদুল্লাহ কায়সার, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তার 16 দিন আগে অর্থাৎ 14 ডিসেম্বর 1971 সালের এই দেশের কিছু দালাল কর্তৃক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাকে প্রথম ধৃত হন, পরে তাকে তারা হত্যা করে। একদিন তাদের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, স্বাধীনতার কথা বলবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা বলবে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের তাদের স্বপ্ন ছিল কি, যে অন্য অন্য মানুষের মতো যে কথা বলার স্বাধীনতা পাবে, সমাজ পাবে, যে সমাজে কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। যে আমরা পড়ছি অল থ্রু হিজ লাইফ জহির রায়ান ড্রিমড অফ এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, এ সোসাইটি দ্যাট উড ইনশিওর ফ্রিডম অফ স্পিচ। তার সারা জীবনব্যাপী জহির রায়ানের গণতান্ত্রিক সমাজের একটা স্বপ্ন দেখতেন, যে সমাজ কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু তার ভাই সমাজ প্রতিষ্ঠা হলো তিনি দেখে গেলেন, কিন্তু তিনি তার ভাইকে আর ফিরে পেলেন না। আমরা এই গল্প সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। এবার আমরা ডিড দ্য টেক্সট সাইলেন্টলি অ্যান্ড থ্রো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন কমপ্লিট দ্য গ্রিড। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন হচ্ছে পার্টিসিপেট ইন ফেমাস বেসড ডকুমেন্টারি মুভিজ বেসড অন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, মিসিং সিন্স, হিজ ড্রিম। আমরা এই সবগুলো প্যাসেজ সম্পর্কে পড়ে আমরা প্যাসেজ থেকে সব পেয়েছি, তোমরা এগুলো করে ফেলবে। যেমন পার্টিসিপেট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ফেমাস অ্যাজ ফিল্ম মেকার, বেস্ট ডকুমেন্টারি স্টপ জেনোসাইড, মুভি মেজর ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট জীবন থেকে নেওয়া, মিসিং সিন্স 13 ডিসেম্বর 1971, হিজ ড্রিম এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি।
read the following sentence and complete them. Joyran is famous as a filmmaker. Raihan was impression because he participated in the procession on 21st February 1952. He participated in the language movement and the liberation war. জীবন থেকে নেওয়া symbolize the language movement of 1952. He donated money to the Freedom Fighters Trust. He worked to organize world sentiments against Pakistani autocracy by his great documentary Stop Genocide. His disappearance is a great shock in the history of Bangladesh. Evaluation. What was Joyran's contribution to our language movement? What is Stop Genocide? How did it help our liberation war? Why is Joyran resulted to be golden son of Bangladesh? My dear students, I think that already you have done it. What was the Joyran contribution to our language movement? He participated in the language movement and was imprisoned for joining the procession on 21st February 1952. What is Stop Genocide? Stop Genocide is a documentary of Pakistani atrocities in 1971. How did it help your liberation war? It helped our liberation war by creating world sentiment in favor of our war. In favor of our war. Joyran. Why is Joyran resulted as the golden son of Bangladesh? Joyran is resulted as the golden son of Bangladesh for his contribution to the struggle of Bangladesh for independence and to Bangla films. Homework. Meet a freedom fighter in your locality, interview him her, then write a paragraph on him her. তোমরা তো অলরেডি যখন 7-এ ছিলে তোমরা এই বাড়ি বাড়ি গিয়ে তোমরা তথ্য সংগ্রহ করছিলে ফ্রিডম ফাইটার মুক্তিযোদ্ধাদের, সেরকম তোমার বাড়ির পাশে একজনের কাছে যাও, তার ইন্টারভিউ নিয়ে দেন রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন হিম অর হার. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সি ইউ অ্যাগাইন. আল্লাহ হাফেজ.